سب کا اصل کون ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے روئے زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، عیسائی مذہب کے رہنے والے ہو، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، سکھ دھرم سے تعلق رکھنے والے ہو، سمپورن جگت کے لوگوں سے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے۔ لہذا انسانوں کی ماں ایک ہی ہے، انسانوں کا باپ ایک ہی ہے۔ یہ تو قرآن میں کہتا ہے۔ ہمارے ہندو دھرم، جس کو شاشوت دھرم، سناتن دھرم کہا گیا ہے، ہندو بھائیوں سے اگر پوچھا جائے وہ بھی یہ کہیں گے، ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو سب سے پہلا انسان ہے جس کو منو کہا گیا، اور جو سب سے پہلی عورت ہے جس کو شتروپا کہا گیا، میرے پیارے ساتھیوں، اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے آدم کا لفظ استعمال کیا اور کہا لوگوں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ سمپورن جگت کے لوگوں کو عزت بخش رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم کو عزت دی، ہم نے تمہارا مقام دیا، ہم نے تمہارا رتبہ بلند کیا، ہم نے تمہیں حیثیت دی، دنیا کے بہت ساری مخلوقات پر ہمیں تمہیں فضیلت دی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اے لوگو، اے اولاد آدم، ہم نے تم کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام میں اس انسان کا نام آدم کہا گیا ہے، اسلام میں اس عورت کا نام حوا کہا گیا ہے، ہندو مذہبی کتابوں میں جس کو منو اور شتروپا کہا گیا ہے۔ عیسائیوں کا جب ہم نے مطالعہ کیا، ان کے مذہبوں کو پڑھا، ان کے پاٹھ کو کچھ پڑھا، ان کی کتابوں میں پوری کہانی، پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، کچھ رد و بدل ہے میں مانتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں آدم علیہ السلام کو جس طرح جنت میں رکھا گیا، نکالا گیا، کیسے نکلے، ان کی کتابوں میں بھی واقعہ لکھا ہوا ہے، جن کی کتابوں میں آدم اور حوا کو مانو جوڑی کہا گیا ہے، مانو جوڑی، اور اسی سے ہم انسان پیدا ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے لوگو، جب تم اصل ڈھونڈنا چاہو گے، جب تم اصلیت کو جاننا چاہو گے کہ تم تو تمہارے ماں باپ سے پیدا ہو گئے، لیکن تمہارے ماں باپ کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے، تمہارے ماں باپ کو بھی اس دنیا میں لانے والا کون ہے، تو میرے بھائیوں، ہمیں خالق حقیقی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ذات جس نے ہمارے ماں باپ کو بن ماں باپ سے پیدا کیے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے میری عبادت کرو، اور میری عبادت کے بعد میں نے تمہارے باپ کو پیدا کیا ہے، میں نے تمہاری ماں کو پیدا کیا ہے، اور اسی سے انسانی تسلسل چلا آ رہا ہے، اس سے تم پیدا ہوئے ہو، اس لیے پہلے میری عبادت کرو، اور میری عبادت کے بعد تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم یہ سوال ہمیں کنفیوز کر رہا ہوگا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں، اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے باپ سے آئے ہیں، ہمارا باپ ہمارے دادا سے آئے ہیں، دادا پردادا سے آئے ہیں، لیکن کوئی آخر تو ہے جو بنا باپ کے پیدا ہوا ہو۔ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پڑھیے اس کی عظمت کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے لوگو سنو، اللہ اپنے حبیب کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ اے نبی، آپ اپنی امتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ ذات تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی
दुनिया में नहीं जो तुम्हें रिस्क दे सके, उसके अलावा कोई नहीं जो तुम्हें पैदा कर सके मेरे प्यारे साथियों। और उसको किसी ने पैदा नहीं किया है और ना ही उसके पेट से यानी उसका कोई लड़का है, यानी उसके मुकाबले में कोई दूसरा नहीं है। जिसको लम यलिद वलम यूलद कहा गया, वेदों में नकास ये कस्कीजा जनेता ना कदीपा, वो ईश्वर ऐसा है जिसको ना किसी ने पैदा किया है और ना उससे कोई पैदा हुआ है। वही जात है जो हमें दुनिया में ला रहा है, वही जात है जो हमें इंसान बनाकर दुनिया में भेजा है और ये कहा है कि आए इंसानों, हमने तुम सबको बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत दी। ऐ लोगों, रूए जमीन पे चल रहे हो, अल्लाह की मखलूकात पर गौर करो। ये शेर कितना बड़ा खतरनाक जानवर है। एक छलक अगर तुम्हारे ऊपर लगा दे, एक बार तुम्हारे ऊपर हमला कर दे, तुम मिट जाओगे, तुम मर जाओगे। लेकिन अल्लाह ने इंसान को पावर दिया है, इंसान को कुव्वत दी है। ऐ इंसानों, तुम अपने दिमाग से शेर को भी पिंजरे में कैद कर लो। ये सांप कितना जहरीला जानवर है, लेकिन अल्लाह इंसान को पावर दे रहा है, इंसान को दिमाग दे रहा है, इंसान के मुट्ठी में कर रहा है। क्या है इंसानों, हमने तुम्हें ऐसी कला दी है, हमने तुम्हें ऐसा हुनर दिया है, हमने तुम्हें ऐसा इल्म दिया है कि तुम जहरीले सांप को भी अपने मुट्ठी में कर लेते हो। बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत किसने दी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। मेरे प्यारे साथियों, हाँ, अल्लाह ने इंसान को पैदा करने के लिए माँ बाप का सिलसिला जो इंसानी तसलसल से चला रहा है उसको बनाया है, ताकि इंसान ना भटके, इंसान अपनी कौम से हटकर दूसरी कौम के पास ना जाए, अलग इंसान की एक शनाख्त हो, इंसान की एक अलग पहचान हो। अल्लाह कहता है, ऐ लोगों, हमने तुम्हारे कुंबे बनाए, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, लेकिन हाँ सुनो, इसलिए बनाए ताकि तुम एक दूसरे को जान जाओ। हमने तुम्हें फख्र करने के लिए कुंबा नहीं बनाया तुम्हारा, हमने तुम्हारा ये जो कबीला बनाया है इसलिए कि नहीं कि तुम एक दूसरे के अंदर भेदभाव करो, एक दूसरे को नीचा दिखाओ, इसलिए नहीं। हमने तुम्हारा कबीला जरूर बनाया है, इसलिए बनाया कि कौन अब्दुल्ला है, कौन अब्दुल रहमान है, कौन अब्दुल गफ्फार है, कौन अब्दुल सत्तार है। स्टेज पर अगर बुलाया जाए, किसी चौराहे पे बुलाया जाए, अलग अलग अगर नाम से ना पुकारा जाए, मेरे प्यारे साथियों, वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितआरफू, हमने इसलिए तुम्हारा कबीला बनाया है, हमने इसलिए तुम्हारी बिरदारी बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचान जाओ। मेरे प्यारे साथियों, आदम को पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है और हम इंसानों को पैदा करने वाला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। सिर्फ हमें ये पहचान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा ये तसलसल इंसानी जो माँ बाप से चले आ रहे हैं उसका सिखाया है। अब मैं अपने असल मकसद की तरफ आता हूं, तरबियत या औलाद। जब औलाद दुनिया में आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, तो माँ बाप का कुछ हुकूक भी बनता है। एक बंदा आसानी से ये बात ले लेता है कि हम माँ बाप का हक अदा कर रहे हैं, माँ बाप का हक अदा कर दिए। नहीं, किसी ने ये बात लिखी है कि अगर औलाद अपने जिस्म से अपनी जिल्द को उतार दें और उनकी जूती बना दे और अपनी माँ को पहनाए, फिर भी वो इंसान अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स अपनी पीठ पर बूढ़ी माँ को सवार किया है, पीठ पर बूढ़ी माँ को लाता है और खाने काबा का तवाफ कर रहा है, सफा और मरवा की सही कर रहा है, सफा और मरवा की सही कर रहा है, और उसी जगह पे फतवा पूछता है कि मैंने अपनी बूढ़ी माँ को खुरासान से लेकर आया है, जो माँ चलने से कासिर है, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को पीठ पर सवार किया है और खाने काबा का तवाफ किया है, मैंने अल्लाह के घर की जियारत की है, बताओ मैंने अपनी माँ का हक अदा किया है या नहीं? बताओ मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं? अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, तुम अभी ही अपनी माँ के हक अदा करने के बारे में पूछ रहे हो,
जब तुम्हारी माँ तुझे पैदा कर रही थी, तुझे जन रही थी, जब तू इस दुनिया में आ रहा था, तेरी माँ जब तुझे पैदा कर रही थी, पहली चीख निकली आह करके, पहली आवाज निकली, अभी तक तुमने उस आह का हक अदा नहीं किया है, तो फिर कैसे ये हक अदा कर सकते हो? जब तुम छोटे थे, तुम्हारे बाप ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जब तुम बिस्तरों पर पेशाब कर देते थे, तुम्हारी माँ दाएं से बाएं करती थी, बाएं से दाएं करती थी, जब दोनों तरफ गीला, जब दोनों तरफ तर हो जाया करते थे बिस्तर, तो तुम्हारी माँ तुझे अपने सीने पर रखती थी। तुम कैसे अपनी माँ का हक अदा कर सकते? मेरे प्यारे साथियों, माँ का हक हम और आप अदा नहीं कर सकते हैं। हदीस में यूं कहा गया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। ऐ लोगों, जन्नत तलाश करने के लिए कहाँ जाते हो? जन्नत ढूंढने के लिए कहाँ जाते हो? जन्नत तो तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। और बाप का दर्जा इस्लाम ने ये बताया कि रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बी फी सख़तिल वालिद। ऐ लोगों, अगर बाप आपसे राजी है तो अल्लाह भी आपसे राजी है, अगर बाप आपसे राजी नहीं है तो अल्लाह भी आपसे राजी नहीं है। दुनिया के अंदर बड़े से बड़े हम और आप अमल कर लें, बड़ी सी बड़ी इबादत कर लें, हमारी तहज्जुद, हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हज, ज़कात, इन तमाम चीजों को करने से पहले इंसान अपने गरीबानों में झांक कर देखे, अपने जायजा ले कि हमसे हमारा बाप राजी है या नहीं, हमसे हमारे वालिदैन राजी है या नहीं। मेरे प्यारे साथियों, बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजा है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। माँ का दर्जा यह है कि उनके कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप का दर्जा इतना बुलंद है कि बाप राजी है तो अल्लाह भी आपसे राजी है, बाप राजी नहीं है तो अल्लाह भी आपसे राजी नहीं है। मैंने कहा तरबियत औलाद, इसलिए बाप की भी जिम्मेदारी है, माँ की भी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को सही तरबियत दे, अपनी औलाद को पढ़ाए, अपनी औलाद को दीनी तालीम दे। अगर यही औलाद जिसको आप दीनी तालीम नहीं दे रहे, यही औलाद जिसको आप पढ़ा नहीं रहे, यही औलाद जिसको आप चोरी करने में लगा देते हैं, यही औलाद जिसको आप डांटते नहीं, रात के 12 बजे कहाँ से आता है, कोई काम नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, फिर भी रात के 12 बजे आते हैं, वो चोरी करता है तो माँ बाप कुछ नहीं कहते हैं। यही औलाद आगे चल के बिगाड़ जाती है, यही औलाद फसाद बचाती है, यही औलाद हो सकता है कि आपके ऊपर अत्याचार कर सकती है। इसलिए वालिदैन से गुजारिश है, माँ बाप से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत दे, अपने बच्चों को सही तरबियत दे। और तरबियत का मतलब यह है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए भी, बुरे रास्तों से रोके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा। ऐ लोगों, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, हर बच्चा मुसलमान होकर पैदा होता है। एक माँ उसे यहूदी बना देती है, एक बाप उसे ईसाई बना देता है, लेकिन बच्चा तो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। छोटे में जो आप परवरिश करेंगे, जो तरबियत देंगे, औलाद वही सीखेगी। लेकिन हम और आप हैं जो औलाद की मोहब्बत में इतना पड़ जाते हैं कि अपना ठिकाना जहन्नम बना लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, औलाद से इतनी मोहब्बत कीजिए, इतनी कीजिए, जो जायज रास्ता है उनके लिए अपनाइए, जो नाजायज रास्ता है उनके लिए छोड़ दीजिए। आपने सुना होगा अमर बिन अलास, ये मिस्र का गवर्नर था, मिस्र का बादशाह था। इनका बेटा और एक मिस्री बच्चा घोड़ दौड़ का मुकाबला करता है, घुड़सवारी का मुकाबला करता है। यहूदी बच्चा है और ये गवर्नर का बच्चा है, घोड़ा दौड़ाता है। देखे किसका घोड़ा आगे आगे जाता है, किसका घोड़ा बाजी मारता है, किसका घोड़ा आगे चलता है। मेरे प्यारे साथियों, एक आम बच्चा, आम नागरिक, एक पब्लिक जो घोड़ा दौड़ाता है, और गवर्नर का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, चीफ मिनिस्टर का बेटा घोड़ा दौड़ाता है। जब रेस लगाता है तो ये मिस्री बच्चा आगे आगे चलता है और गवर्नर का बेटा पीछे हो जाता है। मिस्री बच्चा का घोड़ा आगे आगे चल रहा है और गवर्नर का बेटा जिनका घोड़ा पीछे चल रहा है।
गवर्नर का बेटा है, उस मिस्री बच्चा को थप्पड़ मार देता है। उस मिस्री बच्चा को आम पब्लिक को थप्पड़ मार देता है, जनता को थप्पड़ मार देता है और ये कहता है यहाँ हमारे बाप की हुकूमत चलती है, यहाँ हमारे बाप की सल्तनत है, यहाँ का बादशाह हमारा बाप है, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें थप्पड़ मार दिया। यहाँ मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इस वाक़ये को गौर से सुनिए। मिस्री बच्चा क्या कहता है, गवर्नर का बेटा क्या कहता है कि मेरा बाप प्रधानमंत्री है, मेरा बाप मुख्यमंत्री है, मैं जो चाहूंगा इस इलाके में करूंगा, यहाँ पावर सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप का चलता है, यहाँ अगर किसी की चलती है तो मेरे बाप की चलती है। इसलिए उन्होंने उसको नाजायज थप्पड़ मार दिया। उसने शिकायत की अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक से शिकायत की कि गवर्नर का बेटा मुझे नाजायज थप्पड़ मार दिया है, गवर्नर का बेटा मुझे नाजायज थप्पड़ मार दिया है। हजरत उमर ने दोनों को बुलाया और कहा क्या है मिस्री बच्चा, क्या तुमको सही इसने मारा है? कहा मारा है? कहा गवर्नर का बेटा अमर बिन अलास के बेटे सुनो, क्या तुमने इसको नाजायज थप्पड़ मारा है? कहा हाँ हमने मारा है। हजरत उमर की अदालत देखे, हजरत उमर ने फैसला कर दिया कि अगर इन्होंने नाजायज थप्पड़ मारा है तो ऐ मिस्री बच्चा, ऐ आम पब्लिक, ऐ जनता, ऐ मिस्री तुम भी इसको थप्पड़ मार दो। जितनी स्पीड से तुम्हें थप्पड़ मारा है तुम उसे भी मार दो। किसको मारा जा रहा है, किसको मारने की बात कही जा रही है? एक चीफ मिनिस्टर के बेटे को मारने की बात कही जा रही है। इन्होंने तुझे थप्पड़ मारा है, तुम भी इसके बदले ले लो, तुम भी इसका बदला ले लो, तुम भी इसे मार दो। मेरे प्यारे साथियों, सबके सामने बदला ले लिया गया और उस गवर्नर के बेटे को भी थप्पड़ मार दिया गया। ऐसी जुर्रत किसी के अंदर है? आज के दौर में कोई ये अपने गरीबानों में झांक कर देखे और ये कह सके, ये दावा कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऐसा फैसला हमारे मुल्क में नहीं है, हमारे समाज में नहीं है। हमारे यहाँ तो यही देखा जाता है कि किसका बाप किस पद में है, कौन किस डिग्री में है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक ने फैसला कर दिया है कि पब्लिक को मारा है, चाहे गवर्नर का बेटा हो या कोई हो, तुम भी उसको उतने ही जोर से मार दो। मार दिया गया। फिर हजरत उमर ने ये कहा कि नहीं, अभी तक फैसला नहीं हुआ है, अभी तक फैसला क्लियर नहीं हुआ है, तुम इसके बाप को भी थप्पड़ मार दो। लोगों ने कहा इनके बेटे ने थप्पड़ मारा है और इनके बदले इनको मार दिया गया, इनके बाप का क्या कसूर है? हजरत उमर ने कहा इनके बाप की ताकत की वजह से इनका बेटा उछल रहा है, इनके बाप की ताकत से इनका बेटा घमंड दिखा रहा है और तकब्बुर दिखा रहा है। अगर इनका बाप इन्हें सही तरबियत दी होती, सही तालीम दी होती और इन्हें समझाया होता, देखो बेटा मैं मुल्क का अमीर हूँ, बादशाह हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, वजीर आलम, वजीर आजम हूँ, लेकिन हाँ यहाँ कानून से देश चलता है, कानून से मुल्क चलता है। अगर गलती तुम भी करोगे तो तुम्हें भी सजा मिलेगी, अगर गलती तुम भी करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। इसलिए इनकी गलती है, इन्होंने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी, इसलिए लिहाजा इसको भी मारा जाए, इसको भी थप्पड़ मारा जाए। लेकिन उसको छोड़ दिया गया था। मेरे भाइयों, आज देख लीजिए हमसे जो हमारी मस्जिद छीनने की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के संभल जिला में, उत्तर प्रदेश के संभल जिला में 19 नवंबर 2024 को याचिका दायर होता है। याचिका दायर होता है कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, लिहाजा इसकी सर्वे होनी चाहिए, जरूर की जानी चाहिए, सहमत हूं। लेकिन उसी दिन ये याचिका दायर हुआ 19 नवंबर 2024 को और निचली अदालत से उसी दिन फैसला आता है। निचली अदालत से उसी दिन खबर आती है कि शाम तक उस मस्जिद की सर्वे हो जानी चाहिए, जबकि कानून ये कहता है, जबकि ये हमारा संविधान हमें ये बतला रहा है कि अगर कोई एक पक्ष अगर याचिका दायर करता है तो आप दूसरे पक्ष की भी सुनिए, दूसरे पक्ष की सुने बगैर आप सर्वे नहीं कर सकते हैं, कोई जजमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई फैसला नहीं दे सकते हैं। 19 नवंबर को याचिका दायर होता है और फिर 19 नवंबर की शाम तक वो लोग सर्वे करने के लिए आ भी जाते हैं। ये निचली अदालतों से है। फिर मेरे भाइयों, दूसरे दिन
बगैर दूसरे पक्ष को सुने 24 तारीख को 2024 को फिर सर्वे होता है। वहां की कमेटी, मस्जिद कमेटी, पूरे बस्ती के लोग जाकर संविधान के अनुसार, संविधान के तहत जाकर एहतिजाज करते हैं, विरोध करते हैं। फिर उस मौके पे पुलिस की गोली चलती है और हमारे 5 जवान, 5 लोग शहीद हो जाते हैं। हमारे 5 लोग शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, वो खत्म हो जाते, शहीद हो जाते हैं। और ये गोली अगर चली भी है तो पब्लिक की नहीं, पुलिस की चली है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हम कहते हैं कि अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए। हम कहते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर के साथ साथ, आलिम के साथ साथ, मौलवी के साथ साथ वकील बनाइए। ये हमारी आवाज गूंज सके पार्लियामेंटों में, हमारी आवाज, हमारी सदाएं लग सके कि इन्होंने गैर कानूनी के तहत ये फैसला किया है, गैर कानूनी के तहत इन्होंने सर्वे की है। जब एक पक्ष आपको ये कहता है, एक पक्ष आपको ये याचिका दायर करता है कि यहाँ मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाए गए हैं, आप दूसरे पक्ष का सुनिए, उसके बाद कुछ फैसला कीजिए। दूसरे पक्ष का सुने बगैर कैसे आप जाके सर्वे कर लीजिए? मेरे भाइयों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूछता है भारत, ये किसी भी कानून में नहीं है। गैर कानूनी से वहां सर्वे की गई और वहां के 5 लोग मारे गए। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, आय अल्लाह, जब जब फिरौन आया है, जब जब नमरूद आया है, तू उस वक्त मूसा को भेजा है। आय अल्लाह, तेरे घर खाने काबा की हिफाजत तूने अबाबील के जरिए से करा ली है। ऐ अल्लाह, हम मुसलमानों के अंदर ईमान की कमी है। मुसलमानों, अल्लाह से दुआ करो कि हम पक्के सच्चे मोमिन हो जाए। हमारी हिफाजत इंशाअल्लाह अबाबील के जरिए से अल्लाह कर लेंगे। और गैर कानूनी के तहत और हमारे लोगों को मारे जाने के तहत जो इन्होंने जुर्म किया है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। और दुनिया की जब दवा काम नहीं करती है, दुनिया में जब कोई इलाज काम नहीं करता है, तो रब की अदालत में दुआ कबूल होती है और वहां फिर अजाब मुसल्लत होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है हजरत उमर फारूक का इंसाफ। आपने नहीं देखा कि गवर्नर का बेटा है, आपने कह दिया कि नाजायज थप्पड़ मारा है, तुम भी इन्हें उतने ही जोर से मार दो। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप की तरबियत का बहुत बड़ा असर रखता है। माँ बाप अगर छोटे में अपने बच्चों को सही तरबियत दे, सही ज्ञान दे, सही परवरिश करे, सही तालीम दे, तो वो बच्चा आगे चल के बिगाड़ता नहीं है। आपने नाम सुना होगा सुल्ताना डाकू का, जो बहुत बड़ा डाकू था, लुटेरा था, लूटा करता था, दिन दहाड़े लूटा करता था। जब इनको पकड़ने के लिए अंग्रेज से लोग आए, जब इनको पकड़ने के लिए लोग दूरदराज से बुलाए गए और सुल्ताना डाकू को पकड़ लिया गया और ये फैसला सुना दिया गया कि सुल्ताना डाकू को कत्ल कर दिया जाएगा, सुल्ताना डाकू को फांसी के फंदे पे लटका दिए जाएंगे, सुल्ताना डाकू को तख्तेदार पर लटका दिए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, सुल्ताना डाकू से आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, आखिरी इच्छा पूछी गई, अरे सुल्ताना डाकू, अब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, अब तुम्हें तख्तेदार पर लटका दिया जाएगा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, आखिरी ख्वाहिश क्या है, बताओ। सुल्ताना डाकू ने कहा, आखिरी मेरी इच्छा यह है कि मैं मरना भी चाहता हूं तो मेरे माँ के सामने, मैं फांसी पे लटकना चाहता हूं तो मेरी माँ के सामने, मेरी माँ इन मंजर को देखे। सुल्ताना डाकू की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी माँ को उनके सामने लाया गया। जब करीब था कि फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए, सुल्ताना डाकू से पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम अपने माँ के सामने क्यों मरना चाहते हो? सुल्ताना डाकू ने कहा, मैं इसलिए अपनी माँ के सामने मरना चाहता हूँ, फांसी पे लटकना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था और छोटे में अंडा चुराया करता था, जब मैं छोटा था और छोटे में अंडा चुराया करता था, एक दिन की बात है, मैं किसी दुकान में गया और मैंने वहां मेरी माँ के कहे मुताबिक, मेरी माँ के नसीहत के मुताबिक, दिए हुए रुपये के मुताबिक मैंने एक अंडा ज्यादा उस दुकान से ले लिया, एक अंडा चुरा लिया।
میں نے اپنی ماں کو لا کر دے دیا. میری ماں نے اس وقت مجھے ڈانٹا نہیں, میری ماں نے اس وقت مجھے پھٹکارا نہیں, بلکہ میری ماں نے میرے پیٹھ پر تھپ تھپایا ہے, شاباشی دیا ہے, بیٹا بہت بڑا کمال کر دیا. اور دھیرے دھیرے جب میری ماں نے مجھے ڈانٹا نہیں تو میں نے دھیرے دھیرے اتنا چوری کی, اتنی چوری کی, اتنا بڑا ڈاکو بن گیا کہ آج مجھے گرفتار کر لیا گیا. آج میری گرفتاری ہو گئی, میں پکڑا بھی گیا اور آج پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا ہوں. اے لوگوں, میں نے اس لیے اپنی ماں کو اپنے سامنے رکھا. میری ماں اگر اسی وقت مجھے ڈانٹا ہوتا, اسی وقت پھٹکارا ہوتا تو میں چور نہ بنتا, میں لٹیرا نہ بنتا, میں ڈاکو نہ بنتا, اور آج مجھے پھانسی پہ چڑھنے کی نوبت نہ آتی. اس لیے میں اپنی ماں کے سامنے مرنا چاہتا ہوں تاکہ میری ماں دیکھے کہ موت کا منظر, پھانسی پہ لٹکنے کا منظر کیسا ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ماں کی تربیت دیکھیں. اگر چھوٹے میں ہی اس کو ڈانٹ دیا ہوتا کہ بیٹا تم نے چوری کی, واپس کر دو, یا آئندہ آج کے بعد سے چوری نہ کرنا, تو میں اتنا بڑا چور نہ بنتا, میں لٹیرا نہ بنتا, اور آج پھانسی پہ چڑھنے کی نوبت نہ آتی. اس لیے ہر والدین سے گزارش ہے, ہر ماں باپ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں. آپ کیسے برداشت کر لیں گے؟ دنیا میں آپ کسی جلی ہوئی لاش کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. کوئی اگر جل جائے, کسی گھر میں آگ لگ جائے, کوئی فرد جل جائے, کوئی شخص جل جائے, آپ ان کی لاش کو دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. لیکن اے لوگوں سنو, کل قیامت کا دن ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ آپ جہنم میں چلے گئے, آپ کی اولاد جہنم میں چلے گئے, تو میرے پیارے ساتھیوں, جہاں جلائے جائیں گے, آگ بھڑکائی جائیں گی, تو آپ کے جسم سے بھڑکائے جائیں گے, انسان سے بھڑکائے جائیں گے, آپ کی لاش جل جائے گی. کیسے یہ برداشت کریں گے؟ دنیا میں کوئی آپ کی اولاد کو تھپڑ مار دیتا ہے, جائز تھپڑ مارتا ہے, پھر بھی آپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے. آپ اپنی اولاد کے لیے مقدمہ لڑتے ہیں, آپ اپنی اولاد کے لیے کورٹ کچہری کا سامنا کرتے ہیں, دورہ کرتے ہیں, اور اپنے بیٹے کو مارے ہوئے بدلہ لینے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں. لیکن سنو, کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے؟ میرے پیارے ساتھیوں, نہیں, ایسا نہیں کر سکتے. اس لیے اولاد کی محبت میں اتنا نہ پڑ جائے کہ آپ حلال اور حرام کے اندر تمیز نہ کر سکے. کل قیامت کا دن ہوگا, آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا, آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا, پوچھے گا, اور آپ بھی کہیں گے اے اللہ, اگر مجھے جہنم سے نجات مل جائے, اگر مجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے, میرے بیٹے ہیں, میری بیٹیاں ہیں, میری اولاد ہے, میرے رشتہ دار ہیں, اور بھی لوگ ہیں, ان سب کو تو فدیے میں لے لے, ان سب کو جہنم میں ڈال دے, لیکن مجھے تو جنت میں ڈال دے. اس لیے لوگوں سنو, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد آپ کو فتنے میں ڈال دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی اولاد کے لیے حرام کمائی کریں اور جس کے سبب آپ جہنم میں جائیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا میں محاسبہ کیجیے, خود بھی جہنم کی آگ سے بچیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے لوگو, جہنم کو اپنا ٹھکانہ نہ بناؤ, کچھ صدقہ کر دو, کچھ خیرات کر دو, جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. اللہ فرماتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, اللہ کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اے لوگو, اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے. ضروری ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ میں تو جنتی ہوں, میری اولاد جائے تو جہاں جائے اس کی مرضی. نہیں, آپ بھی خود بچیے اور اپنی اولاد کو بچائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے, تربیت دیکھیے. آپ نے جس بیٹی سے سب سے زیادہ پیار کیا ہو, آپ جس بیٹی سے سب سے زیادہ محبت کی ہو, جن کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, آپ نے فاطمہ کو دیکھا, آپ نے فاطمہ سے کہہ دیا, او میری بیٹی, جنت کی تمام عورتوں کا سردار تم ہو, جنت میں جتنے بھی عورتیں ہوں گے سب کا سردار تم ہو. اللہ کے نبی
اپنی اس بیٹی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس کے گھر جاتے ہیں, دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں, دیکھتا ہے کہ دروازے میں ایک رنگین چادر لٹک رہی ہے, ایک ڈیزائن دار چادر لٹک رہی ہے, ایک خوبصورت پردہ لٹک رہا ہے. آپ نے دیکھا خوبصورت چادر کو, آپ نے دیکھا رنگین چادر کو, آپ نے خوبصورت ڈیزائن دار پردہ دیکھا, وہاں سے لوٹ گئے اور اپنے گھر کی طرف چلے آئے. حضرت فاطمہ کو پتا چلا کہ میرے ابو یہاں آئے تھے, لیکن پتا نہیں کیا ہوا, آپ یہاں سے ناراض ہو کر اپنے گھر چلے گئے. حضرت علی سے کہتی ہے, او علی چاہیے اللہ کے نبی سے پوچھی کیا بات ہے کہ آپ میرے گھر آئے, لیکن کیا ہوا کہ میرے گھر سے آپ واپس چلے گئے, کیا ہوا کہ میرے گھر سے واپس چلے گئے. حضرت علی اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہ اللہ کے نبی, حضرت فاطمہ کو پتا چلا ہے, فاطمہ پر یہ بات بہت گڑا گزری ہے کہ آپ میرے گھر آئے لیکن دروازوں کو دستک نہیں دیے, اندر نہیں آئے, باہر ہی سے آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے, کیا بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے علی میری بیٹی فاطمہ سے کہیے, میری بیٹی فاطمہ کو کہنا, ما انا والدنیا وما انا والرقم. اے علی میری بیٹی سے کہنا کہ میں نبی ہوں, مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے, میں نبی ہوں, مجھے دنیا کے ڈیزائن دار چیزوں سے کیا مطلب ہے, میں نبی ہوں, مجھے نرالی دنیا سے کیا مطلب ہے, میں نبی ہوں, مجھے دنیا کی خوبصورتی سے کیا مطلب ہے. اے علی مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں, نہ ہی مجھے دنیا کے خوبصورت چیزوں سے کوئی مطلب ہے. کراکب استجلا تحت شجرت, میں تو ایسا ہوں جیسا کوئی مسافر یہاں آئے ہیں آپ کی سرزمین پر. فیصل نام کا کوئی آدمی جو ہمارے اتر پردیش سے ہمارے بیچ تشریف لائے ہوئے ہیں, ہمارے بیچ گیا سے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں, یہ مہمان ہے, مسافر ہے, یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہماری خدمات کے لیے آئے ہیں, انجام دے دیے, اب اپنی اصل منزل کی طرف انہیں بھی لوٹنا ہے, چلنا ہے. یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں, ہمیں قیمتی باتوں سے نوازے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا, میں تو مسافر ہوں, کسی سائے دار جگہ میں آرام کرنے کے لیے چند دن آیا ہوں, پھر مجھے یہاں سے چلنا ہے, اس لیے مجھے دنیا کی رنگینی چیزوں سے کیا مطلب ہے, مجھے دنیا میں ڈیزائن دار چیزوں سے کیا مطلب ہے. اے علی جانا اور فاطمہ سے کہنا کہ فاطمہ کے گھر میں دروازے میں جو ڈیزائن دار چادر لٹک رہی ہے اس کو ہٹا دے, ڈیزائن دار پردہ لٹک رہا ہے اس کو ہٹا دے. میرے پیارے ساتھیوں, جو نبی اپنی بیٹی کا اتنا خیال رکھتا ہو, جو نبی اپنی بیٹی کے گھر میں اور پھر دروازے میں ایک ڈیزائن دار چادر لٹک رہی ہو تو اس کے گھر جانا گوارا نہیں کرتے ہیں, ان کے گھر جانا قبول نہیں کرتے ہیں. اور آپ سوچ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی جہنم میں چلے جائے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے اور اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے. جس بیٹی کے بارے میں آپ نے یہ بھی کہا, کیا کہو کہ محبت اپنی جگہ پہ ہے. قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی, قریش میں کھلبلی بچ گئی کہ بڑے گھرانے کی عورت نے چوری کی ہے, بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی ہے. اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے, شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. قرآن بھی کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما ایدیہما, اگر کوئی چوری کرتا ہے, چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو, فاقطعوا ایدیہما, تو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. اسلام کی عدالت کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. قریش میں کھلبلی مچ گئے کہ قریش کی عورت نے چوری کی ہے, بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی ہے, اگر ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو قریش کی بدنامی ہو جائے گی, قریش کی ناک کٹ جائے گی, قریش کا کان کٹ جائے گا, قریش کی عزت مٹی میں مل جائے گی, قریش کی عزت مٹی میں مل جائے گی. اس لیے مشورہ کیا کہ کوئی ایسا آدمی بھیجا جائے جو نبی سے سفارش کر سکے, جو نبی سے یہ کہہ سکے کہ اللہ کے نبی اس کو معاف کر دیا جائے. کس کو تیار کیا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسامہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہ اللہ کے نبی ایسی ایسی بات ہے,
آپ غصہ ہو گئے اور کہا اسامہ کیا تم شریعت کو مٹانے کی بات کر رہے ہو؟ اے اسامہ سنو، اس سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں، جو لوگ برباد ہوئے ہیں، اس لیے ہوئے جب ان کے اندر کوئی بڑا آدمی چوری کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی چھوٹا آدمی گناہ کرتا، چوری کرتا، تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ آج دیکھ لیجئے، زندہ ثابت مثال ہے کہ اگر کوئی غریب گھرانے سے کوئی جرم کرتا ہے، جرم چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، بالکل ہی چھوٹا ہو، جیلوں میں چکیاں پیس لے، جیلوں کے سلاخوں میں بند پڑا ہے، لیکن کوئی امیر آدمی اگر چوری کرتا ہے تو جلدی ان کی رہائی ہو جاتی۔ بلقیس بانو کے ساتھ جن لوگوں نے ریپ کیا اور ان کے بلاکاروں کو رہائی ملی، ان کی رہائی کے موقع پہ خوشی مناتے ہوئے ان لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ افسوس کی بات میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے کہا اسامہ سنو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ میرے بھائیوں، کوئی ہے جو اپنے بیٹے کو سزا دے، کوئی ہے جو اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹے، کوئی ہے جو اپنے خاندان کے لوگوں کو سزا دے؟ نہیں، یہ عدالت اگر کوئی اس زمانے میں تھی تو جناب محمد رسول اللہ کی تھی، حضرت عمر فاروق کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اس لیے آئیڈیل اگر کسی کو بنانا ہے تو ان صحابیہ اور صحابیات کو بنانا ہے۔ ہم اور آپ سلمان خان کا اسٹائل سے چلا کرتے ہیں، ہم اور آپ شاہ رخ خان کو اپنا آئیڈیل ماننے لگے ہیں، ہم اور آپ کرکٹر کو اپنا آئیڈیل ماننے لگے ہیں، ان کی ساری چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے علی یاد نہیں ہے، ہمیں افسوس ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے تربیت۔ چرانے کا جو یہ رواج ہے، سسٹم ہے، اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن اسلامی ممالک ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو بتاؤں، شری کرشنا جی، ان کی بہت ساری لیلائیں تھیں۔ رات کافی ہو چکی ہے اور تعداد بھی بہت کم ہے۔ شری کرشنا جی، ان کی بہت لیلائیں تھیں۔ ان کی ایک لیلا یہ تھی کہ وہ بچپن میں بالک جب تھے وہ مکھن چوری کیا کرتے تھے۔ میں ان کو چور نہیں کہہ رہا ہوں، کسی دھرم کو ٹھیس نہیں پہنچا رہا ہوں، وہ ان کو یہ لیلا تھی۔ شری کرشنا جی کی یہ لیلائیں تھی، مکھن چوری کرتے تھے جب وہ بالک تھے۔ یشودا میاں جو ان کے پالک تھے، ان کو پالتے تھے، یہ بڑی نگاہ ان کے اوپر رکھتی تھی، لیکن جب پتا چلتا کہ مکھن کون چراتا ہے، یشودا میاں ایک دن کیا کیا، مکھن کی جو مٹکا ہوتے ہیں، مکھن کا مٹکا انہوں نے اوپر رسی کے سہارے سے باندھ دیا کہ آج دیکھیں کہ کون مکھن چراتا ہے۔ شری کرشنا جی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکھن چرانے کے لیے آگے۔ اب ظاہر سی باتیں چھوٹے ہیں اور مٹکا اتنا اوپر لٹکایا گیا ہے کہ شری کرشنا جی وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ تب کیا کیا، چھوٹے میں ہم نے دیکھا ہے، ابھی بھی کھیل چلتا ہے کہ دو آدمی ہے، اس کے پیٹھ پر کسی اور کو سوار کر دیا گیا، اس کے پیٹھ پر کسی اور کو سوار کر دیا گیا تاکہ وہاں تک پہنچ سکے۔ شری کرشنا جی کو سب کے اوپر رکھ دیے۔ شری کرشنا جی اوپر مٹکا پکڑے ہوئے تھے، اتنے میں یشودا میاں نے دیکھ لی، اچھا تو ہی ہے جو مکھن چوری کرتا ہے۔ جلدی غصے میں آئے، لیکن ان کی بھولی بھالی صورت دیکھی تو اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لیلائیں ہیں شری کرشنا جی کی، بہت ساری لیلائیں ہیں، اگر مجھے وقت ملے کسی جلسے میں بولوں گا، ان کی لیلائیں بہت ساری ہیں۔ ان لیلا میں ایک لیلا یہ تھی کہ وہ جب چھوٹے تھے، بالک تھے، تو مکھن چوری کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کل مولود یولد علی الفطرہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے،
माँ उसे यहूदी बना देती है, बाप उसे नसरानी बना देता है। छोटे में बच्चों की तरबियत जैसे करेंगे वो बच्चा आगे चल के वही अंजाम आपको देंगे, वही नतीजा आपको देंगे, वही फल आपको देंगे, वही आपको समर मिलेगा, वही आपको फल मिलेगा, उसी का आपको बदला मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, औलाद अगर आपकी नेक है, औलाद अगर आपकी सालेह है, आप मर भी जाएं, आपका नामा-ए अमाल बंद हो जाए, आपकी नेकियों का सिलसिला बंद हो जाए, आपके गुनाहों का सिलसिला बंद हो जाए, आपको वो औलाद फायदा पहुंचाते रहेंगे अगर वो औलाद नेक निकले। औ वलदिन सालिह यदऊ लहू, रवाहु मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अगर औलाद नेक है तो औलाद आपके लिए दुआएं करेंगी और आपको फायदा पहुंचता रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी औलाद को सही तरबियत, कोशिश कीजिए कि आप अपनी औलाद को दीनी तालीम से महरूम ना करें। दुनिया में डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, IPS IAS बनाइए, मना नहीं है, लेकिन दीनी तरबियत दीजिए, दीनी तालीम दीजिए मेरे भाइयों। और हाँ, एक चीज है, अगर माँ अपने छोटे बच्चों को शुरू में गालियां देती है, माँ अपने छोटे बच्चों की सही तरबियत नहीं करती है, छोटे में जो सो बोला करती है, उसका लकब जो सो रखा करती है, हकीकत में वो असर पड़ जाता है, उस लकब का असर पड़ जाता है। माँ की तरबियत जो शुरू में माँ एक बच्चे को दे रही है, उसका असर बुढ़ापे तक होता है। मेरे भाइयों, आपने नाम सुना होगा अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का, आपने नाम सुना होगा अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का, कि ये जब 14 साल के थे, आला तालीम के लिए, इल्म सीखने के लिए इन्होंने दूर का सफर किया। माँ इनको रवाना कर रहे थे, माँ इनको नसीहत कर रहे हैं, माँ इनको विदा कर रहे हैं और कह रहे हैं, ओ मेरे बेटे, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, परेशानियां चाहे कुछ भी हो जाए, तुम झूठ नहीं बोलो। ये कौन नसीहत कर रही है? एक माँ अपने बच्चे को। फिर किसको, किनको? वो शख्सियत क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को। माँ ये कह रही है, ओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें ये नसीहत कर रही हूँ, रास्ते में जा रहे हो, सफर कर रहे हो, आला तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हो, लेकिन मेरी एक बात सुनो, मेरी एक नसीहत है, रास्ते में कुछ भी हो जाए, परेशानियां कुछ भी हो जाए, कभी किसी के सामने झूठ नहीं बोलना, कभी किसी के सामने झूठी बात न कहना। मेरे प्यारे साथियों, उसकी माँ ने नसीहत करते हुए ये भी कहा, आए मेरे बच्चे, ये कुछ दिरहम है जो तुम ऊपर रखो, रास्ते में काम आए, लेकिन कुछ दिरहम है जो मैं तुम्हारे जेब में सी देती हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े में सी देती हूँ। मेरे प्यारे साथियों, उसकी माँ ने उसके कुर्ते में वो दिरहम छुपा दिए और उस जगह को सी दिए। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक काफिला आता है, चोरों की जमात आती है, लुटेरों की जमात आती है, और जो उनके पास जाहिरी चीजें थी वो ले लेती है। मेरे प्यारे साथियों, और पूछता है क्या है, फला नन्ना लड़का, तुम्हारे पास क्या क्या है बताओ, तुम्हारे पास क्या क्या है बताओ। अब्दुल कादिर जिलानी ने सच्चाई का इतराफ कर दिया कि मेरे पास इतने इतने अशरफिया है, मेरे पास इतने इतने रुपये है। उन्होंने जाहिर कर दिया, सच्चाई का इतराफ कर दिया। वो लोग मजाक करने लगे, हाँ ऐसा कोई हो सकता है जो छिपे हुए दिरहम को बताए, छिपे हुए अशरफिया को बताए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कहाँ है बताओ। अब्दुल कादिर जिलानी ने बता दिया कि इस जगह पे अशरफिया छिपे हुए। जब देखा गया, उस कुर्ते को फाड़ कर देखा गया, तो हकीकत में वो अशरफिया निकल गए। मेरे भाइयों, चोरों की जमात ने अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को अपने डाकू के सरदार के पास ले गए और ये माजरा सुनाया कि अब्दुल कादिर जिलानी ने सच्चाई का इतराफ कर दिया। सरदार ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारी वो अशरफिया इस तरह महफूज थी, अगर तुम नहीं बताते तो खोज के नहीं मिलती, लेकिन क्या वजह है कि तुमने सच्चाई का इतराफ कर दिया? अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, ये मेरी माँ की नसीहत थी, हालात चाहे कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना।
मेरे प्यारे साथियों, फिर डाकुओं ने और डाकू के सरदार ने उसी जगह पे तौबा कर ली, उसी जगह पे रुजू कर लिया। आज तक हम हैं जो चोरी करते हैं, आज तक हम हैं जो लूटा करते हैं, आज तक हम हैं जो एक दूसरे पर डाका डालते हैं। और ये लड़का जिसको माँ की नसीहत याद है, जिसको माँ का फरमान याद है, माँ का कौल याद है, और उन्होंने माँ की बातों को ठुकराया नहीं और सच्चाई का एतराफ कर दिया। इसलिए लोगों, अगर हम दुनिया में गुनाह किए हैं, अगर हम दुनिया में अगर खता किए हैं, दुनिया में अगर हमसे गलतियां हो गई हैं, तो हम अल्लाह से तौबा करें, हम अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करने वाला है। गुनाहों से हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों से हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। मेरे भाइयों, अब्दुल कादिर जिलानी ने सच्चाई का एतराफ किया, अपनी माँ की नसीहत को उस जगह पे पेश किया। सारे डाकू, कोई ये कहता है कि मुसलमान हो गए, कोई ये कहता है कि छीनने से झपटने से तौबा कर ली कि आज के बाद से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। माँ की नसीहत और इन बच्चे की, छोटे बच्चे की, उसका इकरार करना, उस पर अमल कर लेना, कुछ लोगों को तौबा करवाने पर जो लुटेरा है, जो डाकू है, मजबूर करवा दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हालात कुछ भी हो जाए, हमें और आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वालिदैन को चाहिए, एक माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत करे, सही परवरिश करे, अपने बच्चों को सही